الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ یہاں آج ہم امر کیسے بنایا جاتا ہے اور کیسے کل ہوا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں گا یہ تقولو ہے، امر کو ہم بناتے ہیں مضارع کے صیغے سے، تو مضارع میں تھا تقولو، جیسے کہ ہم نے گردان پڑھی یقولو یقولان یقولون، تقولو مخاطب کا صیغہ ہے۔ امر بنانے کے لیے ہم نے دو کام کیے، ایک تو اس تا علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور دوسرا آخری جو لام ہے اس کو جزم دے دیں گے۔ تو جب یہ دو کام ہم نے کیے، یعنی یہ گول دائرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تا کو حذف کرنے امر کے لیے اور دوسرا امر کا کام یہ ہے کہ آخری جو حرف ہے اس کو جزم دینا ہے۔ جب ان دونوں کو دیا تو ہمارے پاس لفظ بنا، شروع سے تا ہٹ گئی، لام کو جزم دے دی، یہ بن گیا قول۔ دیکھ لیں قول، وہ بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے، تو دو حرف ساکن جب جمع ہوئے، ساکن اول مدہ ہے لہذا اس کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا کل۔ اسی طرح مثال ہے تصوم مضارع ہے اور امر بنانے کے لیے تا کو اور میم کو، تا کو ہم گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، میم کو ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا سوم۔ دیکھیں یہ تا اور میم، ان پر ہم نے امر کا جو کام ہے وہ مکمل کیا جب، تو یہ بن گیا سوم۔ واو اور میم دونوں ساکن ہیں، تو اب یہ دونوں ساکن جمع ہونے کی وجہ سے ساکن اول مدہ ہے لہذا اس کو حذف کر دیا، تو یہ بن گیا سم۔ تو یہ امر تھا کل اور سم۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری مفعول کی مقولن۔ مقولن میں کوئی نیا قاعدہ نہیں لگتا، بلکہ جو قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں وہی اس میں لگتے ہیں۔ کیسے لگتے ہیں کہ مقول اس میں اس مفعول ہوتا ہے مقبولن، منصورن کی طرح، منصورن۔ تو اب مقبولن جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئیں گے محفوظن، منصورن، تو یہاں دو واو ہیں، ایک واو مفعول کی ہے، جو کہیں بھی آپ مفعول کا صیغہ لائیں تو اس میں یہ آخری حرف سے پہلے جو واو نظر آئے گی یہ مفعول کی علامت کے طور پر آتی ہے، جیسے فاعل میں الف ہوتا ہے مفعول میں واو ہوتی ہے، اور یہ واو جو ہے جس پر پیش ہے یہ تو اس کی اپنی ہے، جیسے تقول میں یہ واو ہے، یہ والی واو یہاں آ گئی تو اصل بنا مقبولن۔ اب دیکھیں مقبولن میں واو پر پیش ہے، اس سے پہلے قاف ساکن ہے، تو ایک قاعدہ آپ کو یاد ہوگا، یقولو کو ہم نے پڑھا ہے کہ واو پر ضمہ یا کسرہ ہو، واو یا پر، اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو اجوف میں، تو اس واو کی حرکت کو ماقبل کو منتقل کر دیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس واو کی حرکت کو ہم نے ماقبل قاف کو منتقل کیا تو یہ کیا بن گیا مقولن۔ اب قاف پر تو حرکت آ گئی لیکن اس کے بعد جو ہے یہ دونوں واو ساکن جمع ہو گئی۔ جب دونوں واو ساکن ہوئی تو وہی التقاء ساکنین کا قاعدہ آ گیا کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں، ان میں سے ساکن اول مدہ ہو، ان میں سے ساکن اول مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیں گے، تو یہ مقبولن پھر مقولن سے مقولن بن گیا۔ یہ اب اس مفعول ہے، ایک واو حذف ہوگی۔ کیسے حذف ہوگی؟ پورا یہ فنکشن یہاں موجود ہے، یقولو کا قاعدہ لگا، یقولو کے بعد التقاء ساکنین کا قاعدہ لگا تو ہمارے پاس مکمل مقولن آ گیا، ایک واو حذف ہوئی۔ کیسے حذف ہوئی؟ ہو گیا مسوومن، صاد ساکن ہے، واو پر ضمہ ہے، یقولو کا قاعدہ، یقولو یبیو کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے تحت اس واو کی حرکت کو منتقل کر دیا صاد کو، پھر کیا ہوا دونوں واو ساکن ہو گئے۔ اب جب دونوں ساکن ہو گئے تو التقاء ساکنین کے قاعدے، اس نے فوراً الرٹ تھا، کھڑا تھا وہ تیار، دو ساکن کو دیکھتے ہی اس نے پہلی ساکن کو حذف کر دیا تو لفظ بن گیا مسومن۔ تو یہ ہو گئے آج کے ہمارے قاعدے۔ ہم اب تک جو ہے اجوف کے متعلق قاعدے جو ہم نے پڑھے، قالا کا قاعدہ پڑھا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم نے قلہ کا قاعدہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے مضارع سے متعلق یقولو کا قاعدہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد قائلن کا جو اس میں فاعل ہے، اور امر اور اس مفعول کے لیے امر یا نہیں دونوں ایک ہی، ان کے لیے ہم نے کوئی نیا قاعدہ نہیں پڑھا، بلکہ امر یا نہیں بنانے کے لیے جو طریقہ کار ہے، جو رول ہے، اس کو اپلائی کیا تو اس میں جو ہے التقاء ساکنین کا قاعدہ لگا ہے۔ اور اس مفعول میں بھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا،
यकूलू का कायदा लगा है, फिर उसके बाद साकिनैन का कायदा लगा, तो ये अल्फाज हमारे पास बन के आ चुके हैं। तो ये हमारे हुए अजवब से मुतालिक बड़े बड़े कायदे। जी जी, अब आगे हमारे पास कवायद तो मुकम्मल हुए। अब माजी मजूल और मुजारे मजूल और उसके साथ साथ लन नासिबा और लम जाजमा की गिरदान भी हमारे पास है, क्योंकि इन गिरदानों को देखना भी जरूरी है। जी, अब ये गिरदान हमारे पास है, देखिएगा इसको एक मरतबा। जी, अब हमारे पास है ये सबसे पहले माजी मजूल कीला। पहले गौर से देखिएगा एक मरतबा। कीला, कीला, कीलू, पहले 3 सीगों को, सिर्फ 5 सीगे काफ के जेर के साथ हैं, 3 मुजक्कर गायब के, कीलत, कीलता। इसके अलावा बाकी माजी मजूल और माजी मालूम बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है इनमें। कीला, कीला, कीलू गायब के, कीला, कीला, कीलू, कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलतु, कुलना। मुअन्नस कीलत, कीलता, कुलना, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। माना काला कहा उस एक ने, और कीला कहा गया उस एक को, कीला कहा गया उन दोनों को, कीलू कहा गया उन सब को, कुलता कहा गया आप एक को, कुलतुमा कहा गया आप दोनों को, कुलतुम, कुलतु कुलना कहा गया आप सबको, कहा गया मुझे, कहा गया हम सबको। इस तरह कीलत, कीलता, कुलना, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु कुलना कहा गया उस एक औरत को, कहा गया उन 2 औरतों को, कहा गया उन सब औरतों को, कहा गया आप एक औरत को, कहा गया आप 2 औरतों को, कहा गया आप सब औरतों को, कहा गया मुझे, कहा गया हम सबको। बड़ा आसान है। असल में माजी मजहूल था कोवेला। तो माजी मजहूल में हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, नकले हरकत, काफ को कसरे की हरकत दे दें, और फिर या को वाव को या से बदल दें, तो ये कीला, कीला, कीलू। तो यहाँ वाव या से बदला, वाव की हरकत हमने काफ को दे दी है, क्योंकि लफ्ज था कु वी ला, वाव के नीचे जेर थी और उससे पहले काफ पर पेश है, तो वाव की हरकत को मुंतकिल कर दिया हमने, काफ को दे दिया और वाव को या से बदल दिया, तो ये बन गया कीला, कीला, कीलू, कुलता। इसमें बिल्कुल कुलना वाला कायदा लगा, इसमें था कुविलना, कुविलना, वो अज़फ हो गई, उसके बदले में फाकल में को पहले से पेश है, लिहाजा कुलता पढ़ा हमने, कुलतुमा, कुलतुम, कुलतु, कुलना, कीलत, कीलता, कुलना, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। अब सवाल पैदा ये होगा कि ये कुलता मालूम भी यही है और कुलता मजूल भी यही है, पता कैसे चलेगा? ये सियाक व सहबाग, बहुत से जुमले ऐसे होते हैं, बहुत से अल्फाज हैं जिनके अल्फाज एक हैं, लेकिन जब वो कलाम में आते हैं, जुमले में आते हैं, तो क्लियर हो जाती है कि यह मालूम है या मजहूल है, क्योंकि सियाक व सहबाग जो होता है वो क्लियर कर देता है कि यहाँ ये मालूम होगा या मजहूल होगा। जी, उसके बाद दूसरी गिरदान है हमारे पास मुजारे मजहूल, युकालो, युकालानी, युकालूना, तुकालू, तुकालानी, तुकालूना, उकालू, नुकालू। मुअन्नस तुकालू, तुकालानी, युकलना, तुकालीना, तुकालानी, तुकलना, उकालू, नुकालू। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि माजी मजहूल मुजारे मजहूल बना कैसे है। अच्छा, इससे पहले कि माजी मजहूल और मुजारे मजहूल को देखें, हम उससे पहले गिरदान को मुकम्मल लेते हैं, लम नासिबा के साथ भी और लम जाज़मा के साथ भी। क्योंकि अच्छा, ये मुजारे मजहूल, माजी मजहूल या लन नासिबा, लम जाज़मा, इनकी गिरदानों को हम ज्यादा वक़्त नहीं देते, या उसके इसलिए कि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है।
अब एक तरीके से हमने पढ़ ली, मुजर्रद में उनका इस्तेमाल ज्यादा था, जबकि अजवफ नाकिस में इनका इस्तेमाल कम है, लेकिन फिर भी एक नजर इनको देख लीजिएगा, कभी आ जाती है तो पहचान सकें कि ये मुजारे मजहूल है या ये नासबा के साथ इसका इस्तेमाल इस तरीके से, जो थोड़ा बहुत फर्क है। तो पहले मुजारे मंसूब यानी मौक़द बला नासब के साथ, लन यकूला, लन यकूला, लन यकूलू, लन तकूला, लन तकूला, लन तकूलू, लन अकूला, लन नकूला। तर्जुमा आसान हो गया। यकूलू वो कहता है या यकूलू वो कहता है या कहेगा, और लन यकूला हरगिज नहीं कहेगा वो एक मर्द। तो यहाँ हरगिज का माना आ जाएगा, हरगिज नहीं कहेगा वो एक मर्द, हरगिज नहीं कहेंगे वो दो मर्द, हरगिज नहीं कहेंगे वो सब मर्द। गोया तीन चीजों के, एक माजी माना मनफी में होगा, नहीं कहेंगे। दूसरा माना मुस्तकबिल में चला गया, हाल खत्म हो गया। तीसरा मुजारे के आखिर में 7 सीगों में जबर होगी और 7 सीगों के आखिर से नून को गिरा देंगे। जो सिंगुलर सीगे हैं या उनकी शक्ल पे उनको जबर देंगे, और तस्नी और जमा के सीगों में स्वाय जमा मुअन्नस के नून को गिरा देंगे। जी ये हम पढ़ चुके थे, तर्जुमा हमने समझ लिया। लन यकूला हरगिज नहीं कहेगा वो एक, और लन अकूला हरगिज नहीं कहूंगा मैं एक मर्द। जी अब आते हैं मुजारे मजजूम की तरह, यानी लम जाजमा की तरफ। लम यकुल, लम यकुल, दरमियान से वाव गायब हो गई। क्यों? इसलिए कि वाव ऑलरेडी पहले से साकिन है। देख लें यकुलू में, यहाँ देख लीजिएगा, जब लाम पर भी जज्म आ गई तो दो साकिन एक जगह जमा हुए तो वाव का हज़फ कर दिया, तो ये बन गया यकुल। लम यकुल, लम यकूला, लम यकूलू, लम तकुल, लम तकूला, लम तकूलू, लम अकुल, लम नकुल। मुअन्नस लम तकुल, लम तकूला, लम यकुलना, लम यहाँ से वाव हज़फ हो गई, क्योंकि असल में यक वुल न, वाव की हरकत मुंतकिल कर दी, कॉफ को वाव भी साकिन लाम भी साकिन, लिहाजा फिर इल्तिकाए साकिन से वाव को हज़फ कर दिया, तो लम यकुलना। लम तकूली, नून आगे आखिर से गिर गया। लम तकूला, लम तकुलना, लम अकुल, लम नकुल। जी अब ये हो गई हमारी 4 गिरदाने, माजी मजहूल, मुजारे मजहूल, मौक़द बलन नासिबा और लम जाज़िमा। लन नासिबा का माना तो हो गया कि मुजारे मुस्तकबिल में ताकीद के साथ नफी के, हरगिज नहीं कहेगा वो एक मर्द, और लम यकुल नहीं कहा उस एक मर्द ने। माजी में चला गया जमाना, माजी मुस्बत से मनफी में चला गया, और 7 सीगों से जज़म, 7 सीगों से नून को गिराया है। जी ये इसका अमल था मुजारे का। तो ये गिरदाने हमारे पास, अब कुछ गिरदाने बनी कैसे हैं एक मर्तबा ये देख लेंगे हम। अब ये देखिएगा, ये कीला कोविला से कैसे बना, बिल्कुल आसान है कि बाकी कायदों से हटकर, ये कीला का अपना जाती कायदा है, कीला का और कोई भी नहीं। कीला बिया यकूला, कीला बिया, कीला का कायदा खुद ये इसी के नाम से एक कायदा है, कीला के नाम से। इस कायदे में 2 सूरतें हम पढ़ सकते हैं, एक इस वाव को, वाव की हरकत को काफ को दे दें और इसको हज़फ कर दें, तो ये बन जाएगा केवला, केवला। और कायदा एक आगे हम पढ़ेंगे मियाद उनका, कि जब वाव साकिन से पहले जेर हो जाए तो ये वाव या से तब्दील हो जाती है, तो ये मियादुन के कायदे से ये कीला बन गया। और दूसरी सूरत इसमें यही पढ़ सकते हैं कि सिर्फ इस हरकत को हज़फ कर दें कोवेला से, तो कूला बन जाएगा, यानी है माजी मजहूल कोवेला। तो इस जो ये हरकत है इसको हज़फ कर दें तो ये बन जाएगा कूला। तो माजी मजहूल में दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं, एक कीला दूसरी कूला, लेकिन ज्यादा ये पढ़ी जाती है, कीला की सूरत ज्यादा पढ़ी जाती है और कूला वाली कम पढ़ी जाती है, कीला ये ज्यादा मुस्तामिल है। लेकिन ये 5 ही सीगे होंगे, कीला, कीला, कीलू, फिर उसके बाद कुल था, वो क्या था, कुल था उसमें था कोवेल था। कोवेल था, इसमें सिर्फ हमने हरकत को हज़फ किया तो ये बन गया कूल था।
پھر واو کا حذف کر دیا تو یہ بن گیا قلتا۔ ماضی مجہول کے صرف 5 صیغے، 3 مذکر غائب کے اور 2 مؤنث کے، ان میں تو یہ دونوں صورتیں پڑھتے ہیں، قیلہ بھی پڑھتے ہیں، قولہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی صورتوں میں یہ صرف واو کی حرکت کو حذف کرنے والی صورت ہی ہوتی ہے، یہ نقل کرنے والی نہیں ہوتی، تو اس میں ہم قلتا، قلتما، قلتم یہی پڑھیں گے، دوسری کوئی صورت نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ہو گیا قیلہ کا قاعدہ۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہم نے یقالو مضارع مجہول کا پڑھا ہے۔ یقالو یہ کیسے بنا؟ یقالو، یقالو اصل میں مضارع مجہول ینصرو کی طرح، یقولو، یقولو۔ اب کیا کیا؟ واو پر زبر ہے، اس سے پہلے کاف ساکن ہے، تو اس واو کی حرکت کو ہم نے یہاں سے اٹھا کر یہ منتقل کر دیا، یہاں قاف کو دے دیا اور واو کو الف سے بدل دیا، تو یہ بن گیا یقالو۔ اس قاعدے کا نام بھی یقالو ہی ہے، یعنی مضارع مجہول میں جو لگتا ہے یقالو ہے کہ واو کی حرکت کو ماقبل قاف کو دے کر واو کو الف سے تبدیل کر دینا مضارع مجہول کا قاعدہ ہے، اور قاعدے کا نام یہی ہے یقالو۔ کیا کرنا ہوتا ہے اس میں؟ یہ دیکھ لیں، اس میں پھر دوبارہ یک ولو، کوئی بھی لفظ ہے، یک ولو زبر ہے، یہ یک ولو، واو پر فتح ہو، واو یا یا دونوں میں سے، اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے کہ یہاں ہمارے پاس جو ہے یہ قاف ساکن ہے، یہ قاف ساکن ہے، تو اب اس کی حرکت یہ جو ہے اس کو ہم نے یہاں منتقل کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور واو کو الف سے بدل دیا، تو یہ بن گیا یقالو۔ جب بھی کبھی آپ دیکھیں کہ مضارع مجہول آپ کو ایسی نظر آئے گی اجوف کی، چاہے اجوف واوی ہو چاہے اجوف یائی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کوشش کیجئے گا کہ ماضی مجہول، مضارع مجہول، ان دونوں کی گردان آپ سنا لیں بغیر ترجمے کے، لیکن سنائیے گا لازمی۔